ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਹਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ हम अवगुण परे एक गुण नाई। अमृत छाड़ दिखे दिखाई। माया मोह परम तै भूले। गुरु रामदास जी माया मोह परम पे भूले। सुखदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाटी रखी गुरु रामदास रखो शरनाई। एक अरदास भाटी गुरु रामदास रखो शरनाई। गुरु रामदास रखो शरनाई। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्रभु हर मंदिर सोना, प्रभु हर मंदिर सोहना। प्रभु हर मंदिर सोहना। प्रभु हर मंदिर सोहना। बोलो भैणों। प्रभु हर मंदिर सोहना। प्रभु हर मंदिर सोहना। सत्य भैणों। प्रभु हर मंदिर सोहना। इसमें माणक लाल मोती हीरा निर्मला। कंचन कोट विशाल। प्रभु हर मंदिर सोहना।
ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ। ਕੱਲ 6 ਜੂਨ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਏ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਈ ਆਖੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਰ ਕੈਰ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਰਦੀ ਦਾ ਘਰ, ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੇ ਦਾਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ। ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੇ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੇ, ਉਦਾਰ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਭੈਣੋ, ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ। ਜਦ ਕੇ ਭੈਣੋ, ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਗਾਵੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਝਿਆ, ਬਦਹਾਂ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਨ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮਲ ਧੋਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ,
अतु चाता का दरबारा प्रभ हर मंदिर सोहना गुर रामदास राखो शरनाई अतु चाता का दरबारा अंत नहीं किच पारा वारा कोट 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 लखता वै एक तिल का मैल न पावे प्रभु घर मंदिर सोहना प्रभ हर मंदिर सोहना तिस में माणक लाल मंगो जी एक हाटी रख अंदरों गुर राम कर कृपा प्रभ साध संग मेली वाहिगुरु कर सारे मंगो जी कर फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली कर कृपा प्रभ करे कर तप तप लोए लोए हाथ मरोड़ा बावल मोई सो लोड़ा तैसो मन किया रोस मुझे गुण शहनाई तै साहिब की मैं सार न जानी यौवन खोए पाछे पचतनी काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हूँ बिरह जल्ली तेरे देहून कतरे सो पाए
ਜਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਦਣ ਕੋਈ ਮੌਂਦ ਅਕੇਲੀ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ, ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ वाट हमारी खरी उडीणी, खन्यो तिखी बात पैणी। उस ऊपर है मार्ग में शेखपुरी का पंथ समार सवेरा। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेखपुरी का पंथ समार सवेरा। कर कृपा प्रभु साध हरे ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲਹਾ ਬੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲਹਾ ਬੇਲੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਹਰੇ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ।
थोड़ा बहुता अगे निकले। ये प्रकरण महाराज जी तां सेवा लै रहे और एक गल इत्थे बेनती करदे हां, बाबे नानक दे स्कूल दियां क्लासां जे कलगियां वाला चावे ते अपनी नदर दे नाल सारियां ही पास करा देवे ते जे नदर ना होवे ते कई जन्म भी लग सकते। आखो सतनाम। लफज भुलना ना, कई साल नहीं कई जन्म। ये क्लासां मिलदियां किवें ने ते किहड़ी जगह तो, कहंदे संगत विच आके। कोई संगत नवीं आई हुंदी है, पहलियां 9 क्लासां बोल के लंघ रहे हैं। गुरु साहब कृपा करन, फिर अज 10वीं दी वारी है। गुरु नानक दे घर दी पहली क्लास गुरबाणी पढ़न दे लई जीव उदम करता है। अजे अर्थ नहीं पता, रस नहीं पता, उदम कीता, गुटका साहब फड़िया, ये दाखला है पहली क्लास। गुरु नानक दे स्कूल दी दूजी क्लास मन पुणिया जांदा है, चंगे ते मंदे दी पछाण हो जाती। बाबे नानक दे स्कूल दी तीजी क्लास चंगे कम्मां वल रुचि वधनी शुरू हो जाती है ते माड़े कम्मां वल रुचि घटनी शुरू हो जाती। बाबे नानक दे स्कूल दी चौथी क्लास इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जाता। आखो सतनाम। इंद्रियां ते कंट्रोल शुरू हो। जिन्नियां संगतां दूर तक सुन रही जे हाथ जोड़ के बेनती है, जिन्ना इस वेले कलयुग दा योर है, ये रोज अरदास करया करो, मैनू भी मेरे बच्चियां नू भी संगत चंगी मिलती रहे। ये मिलती रहे। जे संगत नहीं, मैं गुरु दी हजूरी कहना 18-18 19-19 साल दियां बच्चियां मोबाइल हत्थां च हुंदे ने ते ये भी नहीं पता मोबाइल विच केड़ी इंद्री ते कंट्रोल रखना ते केड़ी ते नहीं रखना। आखो सतनाम। संगत कीती होवे कंट्रोल होए। बहुत लोड़ है। गुरु नानक दे स्कूल दी चौथी क्लास इंद्रियां ते कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। गुरु नानक दे स्कूल दी पंजवीं क्लास कुछ पुन दान वाल रुचि वध जाती है। दिल करता है हुण मैं पुन दान भी करा। गुरु नानक दे स्कूल दी 6वीं क्लास साध संगत गुरबाणी विचों रस आउणा शुरू हो जाता। गज के आखो सतनाम। रस आना शुरू हो गया। गुरु नानक दे स्कूल दी 7वीं क्लास गुरबाणी दी डुंगियाई विच जाना शुरू हो जाता। गुरु नानक दे स्कूल दी 8वीं क्लास खाण विच ते होर किरिया विच सादगी आनी शुरू हो जाती। गुरु नानक दे स्कूल दी 9वीं क्लास पहरावे विच भी
ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਕਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੈਸਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਗੋਦੜੀ ਗੋਦੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪੀਸ ਵਧੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 10 12 15 20 ਕੱਪੜੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ मैं हैरान रह गया भी उन्होंने मैं गल दस रहा आप जी नूं। भगत फरीद जी सौण वेले सिर थले सराणा नहीं सी लेंदे, जेड़ा हाथ च डंडा हुंदा सी ना उहनूं सराणा बना लेंदे। आखो सतनाम। उहनूं सराणा बना लेना ते गोदड़ी पहननी। गोदड़ी मिक्स कपड़े गांडे ला के। एक बारी किसी ने बड़ा रेशमी चोला फरीद जी नूं भेटा करता। फरीद जी ने ओदा मन रखण लई 1 घंटा पाया। पाण तो बाद सेवादार नूं देता ते कहण लगे जेड़ा आनंद सानू गोदड़ी विच ओ आनंद रेशमी कपड़े च नहीं। आखो सतनाम। कहंदे गोदड़ी नाल होमे नहीं आंदी। ये गोदड़ी हुंदी जी। हुण मैं पुचो मंडी गया ते मैनू बाबा सुखदेव सिंह जी ने बाबा महाहरनाम सिंह जी की गोदड़ी विखाई। आखो सतनाम। उन्हां दी गोदड़ी उदों दी ट्रंक च पई सी। हुण जदों बाबा सुखदेव जी सिंह जी को सेवा आई ते मैनू उस गोदड़ी दे उन्होंने जिहड़ी वड्डे बाबा महाहरनाम सिंह जी, कोई कपड़ा कित्थों टोटा है, कोई किदा टोटा है, कोई नीला, कोई हरा, कोई लाहा, कोई पीला है। ते गोदड़ी इहो जी हुंदी है भी चोला भी बन जाता है ते जे राती सौना है ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शरीर वाड़ दिओ ते रजाई का भी काम दे जाती, थलो तुलाई का भी, सारे काम कर जाती एको गोदड़ी। जिन पट अंदर बाहर बोलो बाहर गोदड़। आखो सतनाम। बाणी च ना आया
ते भले संसार। तिन नेहों लगा रब सेती देखने विचार। ये पिछली बारी रह गया सी, फिर संगत कहन लगी माड़ा 2 मिनट बोलियो जरूर। फरीद जी कहते भी जेड़ी शांति सानू गोदड़ी च है, भावें तू सानू रेशमी चोला दिता है, पर जदों असीं रेशमी चोला पाया ते जिस कमाई नाल तू लिया वो सीन अगे आउंदे, ते गोदड़ी च फिर कोई सीन नहीं आंदा भी ये सारियां दे मिक्स काम है। आखो सतनाम, सब दी हाजरी लगी है। तो बाबे नानक दे स्कूल दी अज 10वीं क्लास, करो कृपा जी, कर कृपा प्रभ साध संग कर। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬੇਲੀ ਕਰ। सारी संगत गज के आखो सतनाम। गुरु नानक दे स्कूल दी 10वीं क्लास। बाबे नानक दे स्कूल दी 10वीं क्लास। बहुत ध्यान देना, माड़ा मोटा किते महीने च 2-4 घंटे ही ये पैर आंदा कि नहीं, माड़ा मोटा कदम ये आंदे है कि नहीं, हमेशा तो बात ही औखा है। बाबे नानक दे स्कूल दी 10वीं क्लास। 10वीं क्लास, 10वीं क्लास सुनियो जी ध्यान नाल। ये सतगुरां दे स्कूल दी 10वीं क्लास कहंदे जगत। सुनियो आ जगत 10वीं क्लास कहंदे जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो जाता है। आखो सतनाम, नजर आना। बहुत ध्यान ये अवस्था मैं किवें दसां कि क्लासां टपदियां टपदियां इत्थे पहुंच गया कि जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो गया। नजर आना, दुकान खोलदा है, गाहक बन जाता है, पर एक चीज नजर आनी शुरू हो गई है कि कोई पता नहीं ये दुकान छड़ के मैनू केड़े वेले इत्थों जाना पै जाए। आखो सतनाम। उस करके पकड़ खत्म हो गई। जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो। ये मैं एक बेनती कर दिया, जिस दिन थानू जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो जाएगा, उस तो बाद थानू वैराग की प्राप्ति हो। वैराग ये 10वीं क्लास है। विचरदा लोकां वांग, पर एक महाराज ने बस 10वीं क्लास च चढ़ाता है कि जगत हुण बिनसन हार नजर आउंदा है। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन
ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਗਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਦੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਸੁਣਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ, ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੇਰਵੇ ਆਸੇ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਖਾਏਗਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਲੂਣ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਦ ਚ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 2 ਰੱਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਦ ਚ। 3 ਰੱਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਦ ਚ। ਸਾਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਦ ਚ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਸਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਵੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਲਵੇ ਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਚਲਾਵੇ 5-6 ਲੱਖ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਸਭ ਬੰਦੇ ਆਪ ਰੱਖੇ, ਮੌਲ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿਆਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾ ਕਿਰਾਏ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਲੈ। ਮੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25-30 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਤੇ 6-7-8 ਲੱਖ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇ? ਹੁਣ 150-200 ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਮੰਗਾਣੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣੇ, ਹਿਸਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣੇ। ਕਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ?
कदों सिमरन करेगा? ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਮੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ जगत बिनसनहार नजर आना शुरू हो जाए। उस किताब विचों ध्यान देना। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी का दूजा बचन तीजा नेत्र किताब चों अज दी 10वीं क्लास बारे वो लिखते, कहते जगत विच ऐसा कुछ नहीं जिहदे नाल मेरी तृप्ति हो जाए। सुनियो, जगत में ऐसा कुछ नहीं जिहदे नाल मेरी तृप्ति हो जाए। जिस दिन ये ज्ञान हो जाए, कहते उस दिन सच्ची उदासी का जन्म होता है। आखो सतनाम। जिस दिन यह ज्ञान हो जाए कि जगत से कोई एहो जी चीज नहीं जिहदे नाल मेरी तृप्ति हो जाए, जिस दिन यह ज्ञान हो जाए सच्ची उदासी का जन्म होता है। गज के आखो सतनाम। ते अज दी 10वीं स्कूल दी क्लास जगत बिनसनहार नजर आना शुरू हो जाता है। ये बारे गुरु तेग बहादुर साहब का एक बचन ध्यान देना। 9वें पातशाह जी, मैनू बहुत वधिया लगा बचन। पिता जी मालक साडे दा, तुसीं भी उहनूं हिरदे च वसायो। बड़ा ही आनंद है। इस गृहस्थी च रहोगे, इस परिवार च रहोगे, नजर आना शुरू हो जाएगा। वारी का नहीं पता। गुरु तेग बहादुर जी का इस क्लास के प्रथाए एक बचन है। वो बचन है जी, जगत एक सुपना है। ध्यान दें, जगत एक सुपना है, फर्क इन्ना सुनो ध्यान। जगत एक सुपना है, फर्क कितना? एक सुपना बंद अख नाल वेखदे आ ते एक सुपना एक खुली अख नाल वेख रहे हैं। गज के आखो सतनाम। कहंदे है भी सुपना ही। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे जगत एक सुपना है ते एक सुपना राती वेखदे आ, उदों अखां बंद होंदियां, जदों नींदर खुलदी है कहने ओह ये तो सुपना सी। जे सुपना भैड़ा होवे तां भी बंदा कहंदा चल शुक्र है कोई नहीं सुपना ही। चंगा होवे ते तां भी कहंदा ओह ये तो सुपना सी। गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ओ सुपना बंद अख नाल वेखदे आ, है ये भी सुपना है पर एक खुली अख नाल वेखना शुरू हो जावे। आखो सतनाम। ये गुरु तेग बहादुर जी दा बचन। एक पंक्ति भी बोल लो गुरु तेग बहादुर साहब जी की, बड़ी प्यारी है। ज्यों सुपना यार देखना ऐसे जग को जान, ज्यों सुपना यार देखना ऐसे जग को जान। बोलो भैणो, ज्यों सुपना ज्यों सुपना यार देखना ऐसे जग को जाना।
क्यों सुपना यार देखना ऐसे जग को जान, जो सुपना देखना ऐसे जग को जान, ऐसे जग को जान, ऐसे जग को जान, ऐसे जग को जान, ऐसे जग को जान। सारे गज के आखो सतनाम। नौवें पातशाह का भजन कहते जगत एक सुपना है, फर्क इन्ना एक सुपना बंद अखां नाल वेखदे आ ते एक सुपना अखां खोल के वेख रहे है। ये भी सुपना है। 10वीं क्लास जगत बिनसन हार नजर आना शुरू है। एक किताब है जी गुरमत मनोविज्ञान, जसवंत सिंह निक्की उन्हां दा बचन। ये 10वीं क्लास बारे ध्यान देना। उन्हां दा बचन है, कहंदे जगत विच बहुत ध्यान देना। हुण इहदे बादों आपां 5 मिनट लेने हैं कि रब ने किनू किहड़ा झटका लाया ਇਹ ਕਲਾਸ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ। ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, आरजी आया जगत विच आरजी तौर ते रहन आए दा जदों ज्ञान हो जे, असली साडा सफर जेड़ा उदों शुरू होता है। गज के आखो सतनाम। जगत विच आरजी तौर ते रहन दा जदों आए आ असीं ये ज्ञान हो जे, साडा असली रब दे घर वाल सफर उदों शुरू होता है। दसवीं क्लास जगत बिनसन हार नजर आना शुरू हो जावे ते जिवें जिवें रब ने विध बनाई ते 5-7 मिनट सहयोग देना। अज भगत फरीद जी आ गुरु ग्रंथ साहिब च बैठे आ। यह झटका कदों लगा, विराग किवें आया? जगत बिनसन हार है ते अंदर लगन इधर, ये पता कदों लगा? पढ़ोगे ना फरीद जी का जीवन, ते फरीद जी नूं झटका इत्थों लगा, मां अग बालदी पई सी, अग बले मां अग बालदी सी, लकड़ा रख के ते अग ना बले, ते मां ने की कीता भी छोटियां लकड़ा ना वो पहले लातियां। जदों छोटियां लकड़ा लाइया ते ओनू अग लग गई। फरीद जी वेख रहे हैं, फरीद जी देख रहे हैं, एकदम झटका लगा। झटका वो की झटका लगा? कहंदे ओ मना, जे छोटियां लकड़ां नूं अग पहले लग सकदी है ते कोई पता नहीं रब छोटी उम्र च भी बुला सकदा है। देखो कहंदे उस दिन तो इहो जिहा झटका लगा कि ऐ ना सोच बुढ़े हो के ही जपांगे, वड्डे हो के ही जपांगे। ये ना सोच
60-70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਫਰੀਦ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਜਗਤ ਬਿੰਸਨ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਪਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਬੀਏ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਸੁਣਿਓ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਵਧਾ ਦਿਓਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੀਏ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬੀਏ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਆ ਝਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ? ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਆ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਜਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਐਨੋਂ ਗਾਈ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ
ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪੜੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਰੁਕੇ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨੀਰ ਰੁਕੇ ਹੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣੀ BA ਦੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਹੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ BA ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੀਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, BA ਵੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਪਾਸ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਝਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਾਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਲਟਿਆ। ਰੱਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਹਲੀ ਬੋਲੇ ਜਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਰਥਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਰਥਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਰੋਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਰਥਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਡਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਰਥਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਵਾਨੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵਨ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਅੱਗੋਂ ਰਥਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਐਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਦ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਜੀ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਆਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਪਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਥੋਮ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਛੱਡਦੇ ਥੋਮ ਗੰਡਾ, ਕਈ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੰਡਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਗੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੰਡਾ ਭੰਨਿਆ, ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾਪ। ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੇ ਚਿਰ ਜੀਵੇ, ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੇ, ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਵਾਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਸਾਧਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਲੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀੜਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਗਿਆ,
ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਇੰਜ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਥੋਮ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਗੰਢਾ, ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸੋਚੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੰਨਿਆ ਗੰਢਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਗਈ, ਤੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਾਇਤ ਖਾਂ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਾਉਣਾ? ਤੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਂਦੇ ਲਾਂਦੇ ਝਟਕਾ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਲਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹਰ ਘਰ, ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ। ਹਮਾਰਾ ਕੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਰਕ ਬਣੇ ਪਏ ਘਰ, ਨਰਕ। ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਕ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਕ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਪਈ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ ਈਰਖਾ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਡਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੜਾਂ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਰੂਪ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਜ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, 10ਵੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੜੀ ਰੰਗੀ ਰੂਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਥਾਪੀ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਪੀ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆਵੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ 6 ਸਾਲ। ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਥਾਪੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਏ ਥਾਪੀ ਨਾਲ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਭਰੀ ਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਏ। ਮਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਦੂਜੀ ਮੈਲ
ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਝਟਕਾ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇਂ ਤੇ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜੰਮ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਾਥ इन्हें ज्ञान हो गया, पर ये मत पापा के वो धोपे कपड़ा दे, पर ये हाथ पैर धन दे पानी धोते उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईए उतरे। पुत्र भी जे ते वाहिगुरु वाहिगुरु जप के आ जेड़ी मैल इत्थे निकल जाए ते सौखा है, नहीं ते जिवें कपड़े नूं कुटदे इस तरह जम कुटदे। ज्यों जम आए केस गए पटके। एक उन्होंने लिखा इत्थों मैनू ज्ञान होया 6 साल की उम्र च, मां दे कपड़े धोण तो मैनू यह ज्ञान हो गया भी जेड़ी नाम जप के मैल धो लईए ये जगत बिन संहार। एक उन्होंने लिखा ना रतन दास, सुने कोई महापुरुष होने उस वेले रतन दास, ये भाई रामा सिंह लिखते उदों उम्र मेरी 8 साल सी, 8 साल की। कहते मैं 8 साल की उम्र एक मां का जोड़ा किस्सा उन्होंने लिखा 6 साल का, यह लिखा 8 साल का। कहते 8 साल की उम्र ते एक रतन दास महापुरुष, कहते मैं भोले भा उन्होंने गोडे नूं हथ लाया ते आख्या जी कोई उपदेश दिओ। कहते मेरा मोढा फड़ के वो रतन दास महापुरुष कहन लगे काका काका जेड़े नाम नहीं जपदे उन्हां नूं 84 लाख जूना विच घुमना पैंदा है। ये सुनियो जी, उन्होंने लिखा रतन दास के महापुरुष मैनू मोढा फड़ के इन्नी गल कहती जेड़े नाम नहीं जपदे 84 लाख जून च घुमना पैंदा है। ये लिखते हैं, कहते उन्होंने गल कही तो मेरे वस गई। वसन तो बाद इन्होंने ना 2 जिक्र लिखे है भाई रामा सिंह जी। वो की उदों टांगे होंदे सी, कहते मैं ना टांगे ते बैठा एक जगह तो दूजी जगह उस दिन ही घंटे बाद, ते कहते जो मैं टांगे ते बैठा ते घोड़े दे ना पिठ ते जख्म होया होया, मैं बैठा भी अगे, एक होंदा टांगे ते पिछली सीट ते पांदे एक अगली, कहते मैं टांगे ते बैठा ते घोड़े दी पिठ ते ना जख्म, पर जेड़ा टांगे वाला वो ये नहीं सी वेखदा कि जेड़ा छंटा है वो मैं जख्म ते मार रहा कि दूजी जगह मार रहा, वो जख्म दे उत्ते ही छंटा मारी जावे। ते कहंदे मैनू वेखदियां ना एक ज्ञान हो गया। मैनू सवेरे रतन दास महापुरुषां ने कहा जेड़े नाम नहीं जपदे 84 लाख जून च भटकना पैंदा है। ये घोड़ा भी 84 लाख जून चों एक जून भुगत रहा है, जख्म होया तां भी मालक नूं तरस नहीं आउंदा। ओए नाम जप लै मना, किते तू ही इन्हां जूनां विच एडे कष्ट ना सहारने पै जा। इत्थों ज्ञान हो। दूजा उन्होंने जिक्र लिखा, कहते उसे दिन मैं खेतां च गया, खेती होनी कोई वड्डियां दी, कहते मैं खेतां च गया ते नाल दे खेत वाला ना चराउंदा पिया बलद। ये उन्होंने अपनी किताब ही लिखा जी, मैं वो सेम बोल रहे हैं। कहते मैं वो नाल दे खेतां च खलो गया, कहते जेड़ा बलद चराउंदा पिया ना 20-22 साल का, उन्हें की कीता, जेड़ी सोटी बलदां नूं मारदा ना वो सोटी दे साथ संगत, वो सोटी ना किल्लां वाली सोटी है, सोटी च किल ठोके हुए तो किल्लां वाली सोटी मारदा, वो किल चुभण ओनूं। कहते मैं आख्या की कर रहे हैं, कहता है बलद जरा सोहने कहने लग जाते हैं, मैं निरी सोटी नहीं मारदा, मैं किल्लां वाली मारदा बेजवान जानवर। कहते मैनू तीजा झटका लग गया। मैनू महापुरुषां सवेरे कहा सी जेड़ा नाम ना जपे 84 लाख जून चनों कटनी पैंदी, निकलना पैंदा। ये बलद भी वो 84 लाख जून जो जून भुगत रहा है कि इनू किल्ला, देखो किल सोटी जी वाड़ी है ना एक बन्ने, दूजे बन्ने बाहर आ जाए किल तिखा, फिर दूजा किल आ जाए, तीजा 5-7 किल सोटी नूं लाए ते तिखियां नुकरां बाहर कड्डियां। हुण मारदा पिया बलद, बलद की करेगा, बोलेगा, झगड़ा करेगा, की करेगा। हुण जिहड़ा मारन वाला वो तिखे किल्लां वाली सोटी मारदा भी, ये खेती जड़ी चंगी फिर दौड़ के करेगा, मैनू बार बार जड़ा औखा नहीं होना पएगा। कहते मैनू ऐसा झटका लगा भी जे तू नाम ना जपिया
इस तरह ए जून इंज मिली कि किल्लां वालियां सोटियां तेनों ना खाणियां पै जाण। कहंदे उस दिन तो बाद पासा पलट गया, कहते बज के सतनाम। ये गुरु नानक दे स्कूल दी 10वीं क्लास। कर कृपा प्रभ साध संग में, हरे मेरा अल्लाह या फिर देखा था मेरा अल्लाह। हर कृपा प्रभु साध संग में, हरे साध संग मिली, प्रभ साध संग मिली, प्रभ साध संग हरे